महला पहला वदी सो वजग नानका सच्चा वेखै सोए सबनी शाला मारियां करता करे सो होए अग्गै जात ना जोर है अग्गै जियो नवें जिनकी लेख है पत पवै चंगे सेई के। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की मुबारक रसना तो उचारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिसकी आप लड़ीवार विचार साझे करते आ रहे हाँ। इस लड़ी के तहत अज आप 11 नंबर पौड़ी के नाल जो सलोक आए ने, उन्होंने सलोकों विचों तीसरे सलोक का पाठ बड़े प्यार नाल श्रवण किया। जिवें आप कल भी तुहानूं दस्सिया सी कि पहली पौड़ी के नाल भी 3 सलोक आए ने ते 11 नंबर पौड़ी के नाल भी 3 सलोक आए ने। अज आप तीजे सलोक का पाठ बहुत प्यार नाल श्रवण किया। तिन्ने सलोक ही गुरु नानक साहब महाराज जी की रसना तो उचारण किए हुए हैं। हजूर ने बहुत सोहने तरीके नाल जो मनुख अपने मन दीयां चलाकियां द्वारा, मन दीयां चतुराइयां द्वारा अपने आप नूं सियाणा बनाउण दी कोशिश करदा है, जां झूठी इज्जत विखावे वाली इज्जत जिहदे बलबूते ते संसार ते अगे वधन की कोशिश करता। सतगुर ने बहुत सोहने शब्दों में इस गल का निर्णय किया है। हजूर फरमाउंदे ने जिनकी लेखै पत पवै। पत का आपां अर्थ पहले सलोक में भी सुण आए हाँ। पत का अर्थ है इज्जत, शोभा। जिनकी लेखै पत पवै चंगे सही के। अपने आप तो मनुख हर कोई अपने आप को सियाणा समझदा है कि मैं अपने आप पूरा, जिवें पहले सलोक च गुरुदेव जी ने बहुत सोहने तरीके नाल सानूं समझाया है कि सब को पूरा आपे होवै घट ना कोई आखै। कोई अपने आप को घट आखण नूं तैयार नहीं, भावें उहदे विच लालच राजा बन के बैठा है, भावें उहदे विच पाप मेहता बन के बैठा है, वजीर बन के बैठा है, झूठ चौधरी बन के बैठा है, काम वाशनावां उहदी जिंदगी की सलाहकार बन के बैठियां ने। इन्ना कुछ कूड़ कबाड़ दिमाग में भरिया होने के बावजूद भी मनुख अपने च कमी मनण नूं तैयार नहीं भी मेरे च कोई कमजोरी है। फिर भी सब को पूरा आपे होवे घट ना कोई आखै। पर गुरुदेव जी कहते पत परवाणा पिछे पाईए। पत इज्जत, इज्जत का वट्टा। परवाणा कहते हैं वट्टे नूं। जिवें आपां कोई चीज़ तोलते हैं, जो आप कोई वस्तु नूं तोलते हैं तो आप वट्टा पाउने उहदे बराबर। मान लो आप कोई 2 किलो सब्जी तोलनी है, कोई अनाज तोलना है, तो आप उहदे बराबर वट्टा पाउने हैं। पातशाह कहते हैं पत परवाणा। पत इज्जत, इज्जत का वट्टा जो पाया जाएगा फिर पता लगेगा कि भाई वो भी किहड़ी इज्जत जिहड़ी गुरु दियां नज़रां विच इज्जत है। इदां तां संसार ते तुसीं वेखिआ ही आपां भी मनुख झूठी खुशामद भी करता है, जिन्हों आप चापलूसी भी कह सकते हैं, झूठी शोभा भी कह सकते हैं, झूठी उस्तत भी कह सकते हैं। जो बाणी च उस्तत निंदा दो त्यागे शब्द इसे करके वरत्या सी। झूठी उस्तत भी होंदी है भी बंदा उस उस्तत के लायक नहीं पर की जा रही है। पर यह वो शोभा है, वो इज्जत है जिहड़ी गुरु दियां नज़रां 'च प्रवान है। पत परवाणा पिछे पाईए तां नानक तोलिया जापै। हे नानक, जो पत का इज्जत का वट्टा पएगा फिर तोलिया पता लगेगा मनुख के पल्ले की है। तो साहब ने बहुत सोहने तरीके नाल इत्थे गल समझाई है। होना वो कुछ है जो मालिक का बनिया निजम है। उस निजम दे विच कर्म करन दी तैनूं आज़ादी है। बस इन्ना चेता रखी, कर्म करन दी आज़ादी है, पर कर्म तो बाद तेरी आज़ादी खत्म है। साहब ने बहुत सोहने तरीके नाल समझाई है गल। वदी, वदी का अर्थ है मिथी हुई, मिथी हुई, तय की हुई, जिन्हों आप कह सकते हैं। हजूर फरमाउंदे ने वदी सो वजग।
वधी ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਥੀ ਹੋਈ, ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। ਵਧੀ ਸੋ ਵੱਜਗ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਕੰਮ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਵਧੀ ਸੁਵਜਗ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ। ਸੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਇਸੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੀਐਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਿਆ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਪੀਐਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਐਨ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਟਰਸਟੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਐਨ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਬਾਸ਼ਰਤ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਵਿਗਾੜਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਲਾਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਮ ਵੇਖਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 22, 23, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਰਨ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਜੇ, ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ ਅਜੇ ਇਹਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮਰ ਸਾਰੀ 42 ਸੀ, 4 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ, ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, 84 'ਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੁਕਾਰੋ ਚਾਸਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਰਾਤੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਵਗਤ ਮਰਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਸ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਕਹਿਣਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਪਰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਉਹ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਬੋਧੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੀ ਧੋਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੀ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੀ ਦਮਾਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੀ ਚੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੀ ਭੀੜੀ ਪਜਾਮੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਮਝ ਤੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ, ਤੁਧ ਬਾਜ, ਇੱਥੇ ਕਹਤਾ ਵਦੀ ਸੋ ਵਜਗ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ, ਉੱਥੇ ਕਹਤਾ ਤੁਧ ਬਾਜ। ਜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਭ ਛਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਛਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਰਜਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਛਲ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਛਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ। ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਪਾਏਗਾ। ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਸਾਗਰ ਭਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਗੂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ, ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਅਭੁੱਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਵੱਜਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਗਟ। ਵਧੀ ਸੋ ਵੱਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕਤਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਮਾਰਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗੱਲ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਇੰਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਪਿਓ ਨੇ ਦਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸੁਚਾਨੰਦ ਖੱਤਰੀ ਬਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਓ ਨਵਾਬ ਸਰਪ ਬਸੂਰੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਡਸਕ ਜ਼ਰੂਰੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਚੰਦੂ ਬਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜਲਾਦ ਬਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਹ 'ਚ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਨੇਜਿਆਂ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਭ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿਪਰ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਧੀ ਸੋ ਵੱਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਸੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਐਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਲੇ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਐਰਨ ਨੇ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਹਾਵਤ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਕੁੰਚਰ, ਮਨ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਮੁਹਾਵਤ ਹੈ। ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ, ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ। ਜੈ ਖਿੰਚੇ ਤਹਿ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਕੁੰਡੇ ਬਹਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਜੜ ਪਾਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਐਮ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਪੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਥੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਕੁੰਚਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਆਖਿਆ। ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਮੁਹਾਵਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਗੁਰੂ ਮੁਹਾਵਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਐਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਤਾਂ ਕੁੰਡਾ ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ। ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੱਠੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਡਾ ਮੁਹਾਵਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐ ਮਾਰਦਾ ਮੁਹਾਵਤ ਹਾਥੀ ਦੇ, ਹਾਥੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਜਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਵੱਜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ % ਪੈਸੇ ਵਿਆਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ, ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ ਜੈ ਖਿੰਚੈ ਤਹ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਕੁੰਡੇ ਬਾਹਰਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਹਾਥੀ ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਮਾਰਿਓ ਧਿਆਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਵਧੀ ਸੁਵਜਗ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਛਾਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਛਾਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਠਿੱਬੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸਕਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਇਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜੂੰ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਪਰ ਵਧੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਵਜਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਭੱਜ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਰੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਘਰ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਤਮਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬੰਦਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ੂਕੁਮੇ ਦੀ ਚਾਲ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ੂਕੁਮੇ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਬੜਾ ਦੌੜਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਕਸ਼ੂਕੁਮਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਐਨ ਆਪਣੀ ਮਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ? ਉਹ ਗੱਲ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ? ਜਾ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਧ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੋਇਆ ਵਾਇਆ ਵਿਸਮਾਦ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਲਚਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੁਟਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਲਚਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਗੁੱਟੋਂ ਫੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਗਾੜੀ ਹਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਛਾਲਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਠਿੱਬੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਦਲਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਡਰੱਗ ਵੇਚਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਣਾ ਉਹ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੋਂ ਗੈਂਗ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧੁਰਾ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਪਰ ਧੁਰਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੌਮੀਅਤ ਪੱਖ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀ ਸੋ ਵਜਗ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਛਾਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਰਤਾ
ਨਿਯਮ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਣੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜੋ ਕਰਤੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਮਾਤੀ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਰਮ। ਨਿੱਜੀ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੂਹ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਮੂਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਾਣਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਕਰਮ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਸਮੂਹ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ, ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ। ਬਸ ਇਹ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਸ ਆਹ ਚਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਮ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਮ। ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਰਮ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ? 5 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਡਰੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਨਸ ਰਾਹੀਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਨਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਦੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਨਾ, ਪੱਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆਂ ਜਾਪੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪੱਤ ਪਵੈ, ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ। ਪੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਗੇ 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 ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ। ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੇ। ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ। ਨਵੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਕੋਮਲ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਮਲਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਮਲਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਮਲਤਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ 'ਤੇ। ਜੇ ਕੋਮਲਤਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ 'ਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਗਦੇ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੋਮਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਰਾ ਪੌਦੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਚਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਚਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਵਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਪੌਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਚਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਠੋਰਤਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੌਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 10-15 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਆਕੜਨ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਪਟਕਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਰਖਤ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਕ 'ਚੋਂ ਮੋਸ਼ੇ ਵੱਢ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲਚਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਮਲਤਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਨਵੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਕੋਮਲਤਾ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਨਿਯਮ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ 'ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦਿਆਂ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ, ਤੈਸੀ ਨਿਭੈ ਓੜ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਬਚਪਨ ਤੱਕ ਰਵੇ। ਹੀਰਾ ਕਿਸਕਾ ਬਪੁਰਾ, ਹੀਰਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੂ ਉਸ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ।
ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਰਤਨ ਕਰੋੜ, ਕਰੋੜਾਂ ਰਤਨ ਵੀ, ਹੀਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਰਤਨ ਵੀ ਉਸ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਮਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰ ਤੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ, ਦੂਜੇ ਗਲੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ, ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਘਰ ਵੱਖਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਨੇ, ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਈ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੇ ਦਰਖਤ ਵਰਗੀ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਉਹ 'ਚ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਭੂਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਨ ਡਰਾਈਵ ਦਿੱਤੀ ਪਾ ਗਈ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ, ਲਾਲਚ ਬਿਖ ਕਾਮ ਲੁਬਧ ਰਾਤਾਂ, ਮਨ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ, ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਫਲ ਇਸ ਮਨ ਬੌਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਡੀ ਅਨਭਾਂਤੀ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਘਟ ਗਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਤਾਨਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾ ਤਣਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉੱਥੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਠੋਰਤਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖ ਹੈ ਪੱਤ ਪਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਖ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਲਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ, ਨਾ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਕਦਾਰ, ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਰਈਅਤ ਅੰਨੀ ਆ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੀਆਂ, ਪਾਪ ਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰਿਆ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੈ, ਪੱਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ। ਪੱਤ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੱਟਾ ਜਦੋਂ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆਂ ਜਾਪੈ, ਫੇਰ ਤੋਲਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਫਿਰ ਤੋਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਸਲੋਕ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 11 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਲੋਕ ਛੋਟਾ, ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਵਧੀ ਸੋ ਵੱਜਗ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ। ਜੋ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ, ਨਿਯਮ। ਨਿਯਮ ਉਹਦਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਧੀ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੇਂਗਾ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਠਾਉ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਵਧੀ ਸੋ ਵੱਜਗ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ ਹਮ ਭਲੋ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਫਰਕ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ ਹਮ ਭਲੋ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਪਾਠ ਤੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਕਰਦਾ, 3 ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਤੂੰ ਬਰੱਸ਼ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਠ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਲੋਕ ਪੌੜੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਈਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਤਲਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 1 ਅੰਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾ ਛੱਡਿਆ ਪਾਜਾ ਤੂੰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਕਥਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਰ ਕਰਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਮ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚੋਂ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਕਥਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਗ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ 5 ਜਾਣੇ ਲੜੀਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਚ 2 ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ
ਨਿਯਮ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਗ 5 ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 5 ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਹੈ, 5 ਪੈਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਦੇਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੜੀਆਂ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਤਰਾ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਜਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਸ਼ਿਪ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਮੋਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਲੀਨਸ਼ਿਪ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਸਿੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਫਲ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਕੂਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਦੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਆਓ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਭਰਾਓ, ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਓ, ਸਭ ਸੂਰਤ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਵਧੀ ਸੋ ਵੱਜਗ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਛਾਲਾਂ ਛਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਛਾਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਬੀਜ ਦੇ ਕਿਕਰਾਂ ਵਾ ਅਤੇ ਆਸ ਬਿਜੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਛਾਲਾਂ ਵਾ। ਚੰਗੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਛਾਲ ਮਾਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਹ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੜ ਨਾ ਰੀਸ ਕਰ। ਰੀਸ ਕਰੋ ਨਾ ਚੰਗੀ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚੰਗੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 11 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 12 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।